பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி ஆலயமும் ஆஸ்பத்திரியும். மனிதர்களுக்கு சேவை செய்வதே பகவானுக்கு செய்கிற பூஜை. தனியாக பகவத் தியானம் பூஜை எதுவும் வேண்டாம் என்று சொல்பவர்கள் இருக்கிறார்கள். இவர்களில் சிலர் கோயில்கள் முதலிய வழிபாட்டிடங்கள் வேண்டியதில்லை என்றும் அவற்றை வைத்தியசாலைகளாகவும் பள்ளிக்கூடங்களாகவும் மாற்றிவிட வேண்டும் என்றும் சொல்கிறார்கள். மனிதர்களுக்கு ஆறுதல் தருவது, நோய்பிணி போக்குவது, கல்வி அறிவு தருவது எல்லாம் பரம உத்தமமான பணிதான். அதில் பகவான் நிச்சயமாக பிரீத்தி அடைகிறான் என்பதும் ரொம்ப உண்மைதான். ஆனால் யோசித்து பார்க்கும்போது மனித சேவையே பகவத் சேவை என்பதையே திருப்பி வைத்து சொல்வதும் ரொம்ப உண்மை என்று தெரிகிறது. அதாவது பகவத் சேவை செய்வதும் மனிதர்களின் நன்மைக்காகத்தான் என்று தெரிகிறது. அதுவே மற்ற சமூக சேவைகளை விட மனிதனுக்கு நிரந்தர நலனை தருவதும் ஆகும். ஆஸ்பத்திரிகளில் நோயாளிகளை சுத்தம் செய்து அனுப்புகிறோம். அப்புறம் அவர்கள் நல்லவர்களாக வாழ வேண்டாமா? லோகத்துக்கு கெடுதல் செய்கிறவர்களாகவும் தங்களுக்கே அனர்த்தம் செய்து கொள்பவர்களாகவும் அவர்கள் இருந்தால் அவர்களை சொஸ்தப்படுத்தியதன் பயனை நாம் அடைய முடியுமா? புத்தி கோளாறு உள்ளதாக சொல்லப்படும் பலரை என்னிடம் அழைத்து வந்து சொஸ்தப்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்கிற போது நான் இந்த ரீதியில் தான் உள்ளுக்குள் நினைத்துக் கொள்கிறேன். அதை அப்போது அவர்களிடம் சொன்னால் என்னிடம் ஆறுதல் தேடி வருகிறவர்களுக்கு மனசு கஷ்டப்படும். அதனால் சொல்வதில்லை. இப்போது பொதுவாக சொல்கிறேன். புத்திபூர்வமாக ஒரு தவற்றை செய்தால்தான் அது பாப்பமாகிறது. ஆனபடியால் புத்தி தங்கள் வசத்திலேயே இல்லாமல் சித்தப்பிரமம் பிடித்தவர்கள் செய்கிற எந்த செயலிலும் பாப்பம் இல்லை. ஏதோ பூர்வ பாபத்துக்காக அவர்கள் இப்படி ஆகி இருக்கிறார்கள். ஆனால் இப்போது அவர்களுக்கு பாப்பம் இல்லை. நாம் உள்ளொன்று வைத்து புறமொன்று பேசுவது போல் சித்தப்பிரமை பிடித்தவர்கள் பேசுவதில்லை. மனசில் எது வருகிறதோ அதையே சொல்கிறார்கள். ஏன் இவர்களையும் சொஸ்தப்படுத்துவது என்கிற பெயரில் மற்றவர்களைப் போல் ஆக்கி இவர்களுக்கு பாப்பம் சேரும்படியாக பண்ண வேண்டும் என்று எனக்கு தோன்றுவதுண்டு. ஆஸ்பத்திரி வைத்து உடல் வியாதியை தீர்ப்பது போதாது. நோயாளிகளது மனசில் கெட்ட எண்ணங்கள் என்ற வியாதி இல்லாமல் செய்வதே அதைவிட முக்கியம். இவ்வாறேதான் பள்ளிக்கூடம் வைத்து படிப்பை விருத்தி செய்கிறோம். படித்து வெளிவந்தவர்கள் யோக்கியர்களாக இல்லாவிட்டால் பள்ளிக்கூடம் வைத்த பயன் நமக்கு ஏது? பக்தி, கட்டுப்பாடு, தியாகம் முதலானதுகள் இல்லாமல் படிப்பால் வெறும் புத்தியை மட்டும் வளர்த்து கொண்டால் சாதுரியமாக அயோக்கியத்தனங்கள் செய்தும் தப்பித்துக் கொள்வதற்குத்தான் வழியாகிறது. வித்யாசாலையோடும் வைத்தியசாலையோடும் மனுஷனின் வாழ்வு முடிந்து விடுகிறதில்லை. அவன் நல்லவனாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் லட்சியம். இப்படி நல்லவனாக்குகிற நிலையங்களாக ஆலயங்களும் ஆஸ்பத்திரி, ஸ்கூல் போலவே ஆஸ்பத்திரியை ஸ்கூலை விடவும் அவசியம் இருக்கத்தான் வேண்டும்.
நாம் நல்லவராவதற்காக பகவத் தியானம், பூஜை இவைதான் அவசியம் இருக்க வேண்டியவை. மனிதனின் உடம்புக்கு ஆரோக்கியம் தருவது, புத்திக்கு படிப்பு தருவது, அவனுடைய தரித்திரத்தை நீக்கி செல்வச் சுபிட்சம் தருவது, எல்லாவற்றையும் விட அவனை பகவானிடம் சேர்ப்பதே பேரு உபகாரம். நாமும் பகவானிடம் மனசை செலுத்தி தியானம், பூஜை இவைகளை அனுஷ்டித்தால்தான் மற்றவர்களை இவற்றில் ஈடுபடுத்த நமக்கு யோக்கியதை உண்டாகும். அப்போதுதான் நாம் செய்கிற பரோபகாரம் சக்தியோடு பலன் தரும். மனிதனையே தெய்வமாக நினைத்து அவனுக்கு சேவை செய்வது ஸ்லாக்கியம்தான். ஆனால் நாம் அப்படி நினைப்பதோடு நிற்காமல் அவனே உண்மையாக தன் தெய்வீகத்தை கொஞ்சமாவது தெரிந்து கொள்ள நாம் ஆலயங்களை அவசியம் பேண வேண்டும். நல்லவனாவதற்கு பக்தி தேவையில்லை என்று ஒரு வாதம். ஆனாலும் நடைமுறையில் பலவிதமான சுயநல ஆசைகளால் ஆட்டி வைக்கப்படுகிற ஜீவனை பரிசுத்தப்படுத்துவதற்கு பக்தியை போன்ற சாதனம் வேறு இல்லவே இல்லை. பகவான் என்று ஒருவன் சர்வ சாட்சியாகவும் சர்வ சக்தனாகவும் இருந்து கொண்டு நம் கர்மங்களுக்கு பலன் தருகிறான் என்கிற பயபக்தி உணர்ச்சிதான் யுக யுகாந்தரமாக மனிதனை தர்ம மார்க்கத்தில் நிறுத்துவதற்கு பெரிய ஊன்றுகோலாக இருந்து வந்திருக்கிறது. பக்தியின் லட்சியம் நல்லவனாக ஆக்குவது மட்டுமல்ல, நமக்கு காரணமான சக்தியை தெரிந்து கொண்டு அதற்கும் நமக்கும் பேதமில்லை என்ற பரம ஞானத்தை அடைந்து சம்சார சுழலிலிருந்தே தப்புவதே பக்தியின் லட்சியம். அதோடு வெளி உலகத்துக்கு நல்லவனாக நடக்கவும் கூட அதுவே வேறு எந்த உபாயத்தையும் விட மிகுந்த சக்தியுடன் உதவி புரிகிறது. கோபுரம் கட்டி எல்லார் கண்களிலும் பட வைத்து பகவானை ஞாபகமூட்டுவதை விட பெரிய சமூக சேவை இல்லை. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். அடுத்தது 47வது பாடல். இது கொஞ்சம் தத்துவ விசாரமான பாடலா இருக்க. ஆராரையும் மீட்டு அதன் மேல் நிலையை தேரா அடியேன் பெருமாறுளதோ ஷீரா பருசூர் சிதைவித்து இமையோர் கூரா உலகம் குளிர்வித்தவனே, கூரா உலகம் குளிர்வித்தவனே. ஷீரா பருசூர் சிதைவித்து இமையோர் கூரா உலகம் குளிர்வித்தவனே. ஷீர் ஆ சீருதல், ஆண் சீரின்னு வராங்க, ஆக்ரோஷமா வராங்க. சூரபத்மன் இருக்கானே சண்டை போட்டு வரான். இந்த முருகப்பெருமாட்டி ஒன்னு அழிச்சு விடுறேன் பாருனா வராங்க. யார் யார் அழிக்கிறது, யார் அழிஞ்சு போறாங்க தெரியாது. நம்ம நிறைய பார்க்கறாங்க, தொலைச்சு விடுறாங்க. கதையில அவன் இருக்கிற இடம் தெரியாத போடுறான். அதான் தொலைச்சு விடணும், ஆக்ரோஷமா வரானா. அப்படி இறைச்சல் போட்டு சீற்றத்தோட சண்டை போட்டு அப்படி ஒரு குண்டுல பாத்துறான் பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து இருக்கான். அவனை சிதைவித்துனர், சூரனை சிதைவித்துனர். ஷீரா வருசூர்னு வருகின்ற சூரனை சிதைவித்து அழித்து இமையோர் கூரா உலகம் குளிர்வித்தவனை. இமையோர்ன தேவர்கள், இவருக்கு கூறான இவருடைய பங்கான உலகத்தை தந்து குளிர்வித்தவனை. இல்ல மொத்தத்துல ஒரு பங்கு சொல்லிருக்க. என்ன பங்கு அப்படின்னு கேட்டாக்கா, சொர்க்கம் இது வந்து தேவர்களுக்கு பாத்தியமானது. பார்க்கடல் வைகுண்டம் இது வந்து மகாவிஷ்ணுக்கு பாத்தியமானது. கைலாசம் அப்படின்னு எடுத்தது பரமேஸ்வரனுக்கு. இது வந்து கொடுத்தாச்சு. யார் இந்த திருட்டு என்கரேஜ் பண்ண மாட்டான். பிரம்மதேவனுக்கு சத்தியலோகம் கொடுத்தாச்சு. அசுரர்கள் அவள தைத்தியர்கள், திதி புத்திரர்கள், தைத்தியர்கள், தானவர்கள், தனுமூர்த்தி அவருடைய காசியபருக்கு நிறைய பேர் முழுக்க குழந்தைகள் தானவர்கள், வானவர் தானவர் ஆனவர்கள் சொல்றாங்க. இந்த தானவர்கள் அவளும் அசுரர்கள் தான், தைத்தியர்கள் தான் ராட்சசர்கள் தான். இவருக்கு பாத்தாள லோகம்.
இப்ப மற்றவாள்லாம் அவ எல்லைக்குள்ளேயே உட்கார்ந்து இருப்பா. இந்த அசுரர்கள் அரக்கர்கள் மட்டும் என்ன பண்ணுவாங்க, தனக்கு போக இதுவும் போறாது, அடுத்த ஆளுடைய டெரிட்டரி போய் பிடிப்பாளாம். சாதாரண நம்ம பார்க்கலாம், எவனாவது போய் 502 ஆக்கிரமிச்சுன்னா ராட்சசமா பிஹேவ் பண்றாங்க. ராட்சசனுக்கு எப்போ என்னன்னா ஹிம்சை பண்றதுதான், அடுத்த தொந்தரவு பண்ணிட்டே இருக்கணும், அவனுக்கு ஏதாவது இடைஞ்சல் பண்ணிட்டே இருக்கணும், அவனோட சொத்தெல்லாம் அபகரிச்சுட்டு இருக்கணும். இப்படித்தான் பண்றப்பா இவாள அழிச்சுட்டு எமேரோட மனசை குளிர வச்சாங்க. எப்படின்னா அவளுக்கு சேர வேண்டிய பங்கை கொடுத்து, அதான் ஒரு கூறுன்னா பங்குன்னு அர்த்தம், அவளோட பங்கு அந்த கூரை அப்படியே எடுத்து பேராக கொடுத்தாங்க. அது மாதிரி இவருக்கும் ஒரு பேர் கொடுத்தா. என்ன பேர் கொடுத்தாரு தெரியுமா இவருக்கு? இந்த மானிட பிறவிங்கிற பேர் இவருக்கு கொடுத்தாங்க. இந்த பின்னாடி சொல்லப்படுறது அரிதறிது மானிடராய் பிறத்தல். ஏன்னா தேவர்களா கூட அறிஞ்சுடலாம், ஆனா அது ரொம்ப நாள் நிலை கிடையாது. இதுவும் நிலை இல்லதான், ஆனா இங்கதான் நிறைய நல்ல காரியங்கள்லாம் பண்ண முடியும். பகவான சோத்திரம் பண்ண இங்கதான் பண்ணலாம், கோவிலுக்கு போன இங்கதான் பண்ணலாம், சத்காரியங்கள் பண்ண இங்கதான் பண்ணலாம், எதுக்கும் புண்ணிய காரணங்கள் இங்கதான் பண்ணலாம், புண்ணிய நதிகள் நீராடணும் இங்கதான், பெருமிதமான கோயில் போன இங்கதான், பெரியவாட்டு தரிசனம் பண்ணணும் இங்கதான். எதுக்கெடுத்தாலும் பாருங்க இந்த எல்லாரும் சொல்ல இந்த பூலோகத்துல போறது என்ன சார் இருக்கு, நிறைய நல்லது இருக்கு, அதை நம்ம புரிஞ்சுக்காதெல்லாம் விட்டுட்டு கெட்டதை மாத்திரம் பிடிச்சுட்டு இருக்கோம். அதனால என்னது கெட்டதை மாத்திரம் தெரியுது. நம்ம கெட்டதெல்லாம் விட்டு அன்னப்பறவை மாதிரி அது எப்படி பாலமொத்தம் எடுத்து தண்ணியை விட்டுருதா, நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த சல்லடை மாதிரி நம்ம வேணுங்கிறதெல்லாம் விட்டுட்டு வேண்டாம் சல்லடை பிடிச்சிக்கணும், சல்லடையா மாறிடும். இந்த சல்லடையா மாறாத அன்னப்பறவை மாதிரி மாறினா நமக்கு நல்லதெல்லாம் கிடைக்கும். இப்பேற்பட்டவர் பார்த்து சொல்றார், ஆறாரையும் நீத்து அதன் மேல் நிலையை பேரா அடியேன் பெருமாறு உள்ளது. 6 ஆறையும் நீத்து. 6ன்னா நம்பர் 6, இன்னொரு கோயில் ஒரு 6 சொல்ல 6 6 36 நம்ம எடுத்துக்க வேண்டாம். அது 36 தத்துவங்கள் எங்கேயோ போகணும், நமக்கு வேண்டாம், அது வேண்டாம். யோகம் சாஸ்திரம்லாம் அங்க போய் அந்த இடத்துக்கு வேண்டாம். சாதாரண 6 6ன்னாக்க 6ன்னா பாதைன்னு அர்த்தம். ஒரு ரிவர் ஒரு வழியா தானே போறது, அதை மாறி போறதே கிடையாது. எப்போ ரொம்ப வெள்ளம் வந்து கட்டுக்கடங்கா இப்பதான் வெளியில வருதே தவிர அது ஒரு பாதையை வகுத்து கொண்டா போயிட்டு இருக்கு. அது வந்து 6 பாதைகள். இந்த 6 பாதைகள் என்ன அப்படின்னு கேட்டார். இந்த முருகனுடைய 6 படை வீடும் 6 பாதைகள். அங்க நீங்க போற எனக்கு நல்லது கிடைக்கும். இந்த 6 போற பாதை, இந்த 6 முகன் போற பாதை. இன்னொரு அர்த்தம் எடுத்தோம்னாக்க 6 ஆதாரங்கள் நம்ம உடம்புல இருக்கு. இந்த 6 ஆதாரங்கள் இருக்கு, இந்த 6 ஆதாரத்தையும் சேர்த்து கொண்டு போகக்கூடியது ஒரு பாதை. அதை பத்தி சொல்லும் போது நம்ம விரிவாக நம்ம பின்னாடி சொல்ல போறோம். குண்டலினி அப்படின்னு சொல்றாரு, மூலாதாரத்துல இருக்கு. அது மூலாதாரத்திலிருந்து சுவாதிஷ்டானம், மணிப்பூரகம், அநாதகம், விசுத்தி ஆகிய இந்த 6 ஆதாரங்கள் வழியாக எல்லாத்தையும் தொலைத்து கொண்டு சுழுமுனை நாடி அப்படின்னு சொல்ல இது வழியாக மேல போறதான் போய் அந்த சகசிராரத்துல போய் சேருது. அங்க சிவசக்தி ஐக்கியம் இருக்குன்ற. இன்னொன்னு வந்து பரபிரமத்தோட இந்த ஜீவாத்மா ஐக்கியம் அடையுது. பல விதமா ஒரு அவளுக்கு அந்த மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு இருக்கேன். இப்படி போகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டாக்க அங்க ஒரு பெரிய ஒரு சந்தோஷமான ஒரு நிலை கிடைக்கிறது. இந்த 6 ஆறையும் நீத்துன்னு இந்த 6 சக்கரங்களையும் தாண்டி நான் மேல நிலைக்கு போய் அங்க அந்த மேல் நிலையை அடைந்து சகசிராரத்தை அடைந்து அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். இல்ல 6 ஆறையும் 6 விதமான 6 படை வீடுகளையும் நான் சென்று அடைந்து அதையும் தாண்டி நீ மேல இருக்கக்கூடிய அந்த பரம்பொருளான உன்னை அடைந்து அந்த மேல்நிலையுடைய பாதாரம் மேல்நிலை அடையக்கூடிய பேரா அடியேன்னு பெருமாறு இப்படி எடுத்துக்கலாம். உன்னுடைய பாதம் உன்னுடைய திருவடி உங்களுடைய பெரிய நிலை அடைந்து இது முதல் படிதானே. முதல் படி 6 படை வீடுகள், அப்புறம் இருக்கக்கூடிய மற்ற கஷேத்திரங்கள் அப்படி கொஞ்சம் நிமிடம் பண்ணா அப்புறம் முருகன் மனசுக்குள்ளே நிறுத்தி அப்புறம் முருகனுடைய பாதாரங்களை அடையிறதுன்னு எடுத்துக்கலாம். இல்ல இங்க குண்டலினி யோகம் பிரகாரத்தை குண்டலியை கிளப்பி இந்த 6 ஆதார சக்கரங்கள் வழியா சகசிராரத்துக்கு போய் அங்க அந்த பிரம்மானந்த நிலைக்கு போய் அப்படி அந்த பரமானந்தத்தை எப்படி ஆடு இப்படி எடுத்துக்கலாம். இந்த ஒரு நிலையை பெருமாறு உள்ளதோ, எனக்கு இது கிடைக்குமோ, இது எனக்கு தகுமோ, நீ எப்ப தரப்போற அப்படின்னா. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். 1923ஆம் வருஷம் திருமயத்திலேருந்து புதுக்கோட்டைக்கு விஜயம் பண்ணினான். புதுக்கோட்டையில் அரசாங்க மரியாதையோட சஹஸ்ரபாத பூஜை அப்படின்னு பண்ணினான். அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து திருஆனைக்காவலுக்கு வந்தா. காஞ்சி காமகோடி பீடத்துக்கு ஆதிசங்கர பகவத்பாதா காலத்திலேருந்து பாரத தேசத்துல பல இடங்கள்ல கட்டடம் இருக்கு, மடத்தோட பிரான்ச் இருந்துட்டு இருக்கு. அதுல முக்கியமானது திருவானைக்காவல்ல வடக்கு வீதியில உள்ள சங்கர மடம். இந்த பிராச்சீனமான சங்கர மடத்தை பெரியவா சுமார் 75,000 ரூபாய் செலவுல கருங்கல் திருப்பணியா பண்ணி அதை இனாகிரேட் பண்ணினா.
இந்த திருவானைக்காவல் சங்கர மடத்துல தான் பிரபல சயின்டிஸ்ட் சர் எஸ்.எம். விஸ்வேஸ்வரையாக்கு உபநயனமானதா அவரே எழுதியிருக்கார். இந்த சங்கர மடத்துல தான் விஸ்வேஸ்வரையாவோட பிரம்மோபதேச உபநயனம் எல்லாம் நடந்ததா சொல்றா. இதுலேருந்தே தெரியறது அவளுக்கும் இந்த காமகோடி பீடத்துக்கும் எப்படி ஒரு தொடர்பு இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது. அதுக்கப்புறம் 1923 ஏப்ரல் மாசம் 29 திருவானைக்காவல்ல தாடங்க பிரதிஷ்டை நடந்தது. ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் இந்த பாரத தேசத்துல யாத்திரை பண்ணிட்டு வரத்தே பல இடங்கள்ல யந்திர பிரதிஷ்டையெல்லாம் பண்ணியிருக்கார். அதுல காசியில அன்னபூரணி, காஞ்சியில காமாட்சி, மாங்காடுல காமாட்சி, கொல்லூர்ல மூகாம்பிகை, திருவத்தியூர்ல திரிபுரசுந்தரி, திருப்பதி, ஸ்ரீரங்கம் முதலான பல இடங்கள்லயும் யந்திரஸ்தாபனம் எல்லாம் பண்ணியிருக்கா. அதனால இந்த திருவானைக்காவல்ல அகிலாண்டேஸ்வரிக்கு தாடங்க பிரதிஷ்டனும் ஆச்சாரியால் பண்ணியிருந்ததுனால அந்த பரம்பரையில வந்த காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகள் கையாலே இந்த தாடங்க பிரதிஷ்டை அப்பப்ப பண்றதா சம்பிரதாயம் இருக்கிறத ஒட்டி இந்த 1923 தாடங்க பிரதிஷ்டைக்கு பெரியவா திருவானைக்காவலுக்கு விஜயம் பண்ண வெகு விமரிசையா இந்த தாடங்க பிரதிஷ்டை நடந்தது. இந்த தாடங்க பிரதிஷ்டை வைபவம் முடிஞ்சோடனே அதை ஒட்டி மடத்துல ஒரு பெரிய மாநாடுக்கு ஆஸ்திக மாநாடுக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தா பெரியவா. இந்த ஆஸ்திக மாநாட்டை ஸ்ரீரங்கம் வாணி விலாஸ் பிரஸ் அதை சேர்ந்த டி.கே. பாலசுப்ரமணியர் தலைமையில தான் நடந்தது. ரொம்ப விமர்சையா நடந்தது, கோலாகலமா நடந்தது. இந்து மதத்தை சேர்ந்த பல மடாதிபதிகளும் தலைவர்களும் இந்த மாநாட்டில் கலந்துண்டு ரொம்ப பயனடைஞ்சதா அவர் வர்ணிக்கிறார். அந்த பாலசுப்ரமணியர் ஹிந்து மெசேஜ் அப்படின்னு ஒரு இங்கிலீஷ் பத்திரிகை நடத்தின்னு வந்திருந்தார். அதுல 1923 மே மாசம் 10 இந்த தாடங்க பிரதிஷ்டையை பத்தி ரொம்ப டீடைல்டா ஒரு எடிட்டோரியல் தலையங்கம் எழுதியிருந்தார். அதுல என்ன குறிப்பிட்டிருக்கார் அப்படிங்கிற சிலதை சுருக்கமா அந்த வார்த்தைகளை பார்ப்போம். பாலசுப்ரமணியம் வேந்து எழுதினது, இதுக்கு முன்னால திருச்சி மாநகரம் கண்டாத அளவுக்கு பெரியவாளோட திருச்சி விஜய யாத்திரை இருந்தது. அந்த வரவேற்பு அப்படிங்கிறது 1 மைல் நீளத்துக்கு கோஷ்டிகள், அதாவது வாத்திய கோஷ்டி இது மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அது 1 மைல் நீளத்துக்கு இருந்துதான். சுமார் 8 மைல் நீளத்துக்கு பிரமாதமா அலங்காரம் பண்ணப்பட்ட வீதிகள். இதுல ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் பெரியவா பல்லாக்கல உட்கார்ந்துட்டு வர அந்த ஊர்வலம் ஒரு இடத்தை கடக்கிறதுக்கு சுமார் 5 மணி நேரம் ஆச்சாம். அப்படின்னா எவ்வளவு பெரிய கிராண்ட் ப்ரொசஷனா இருந்திருக்கும், ஊர்வலமா இருந்திருக்கும் அப்படிங்கறத நாம எல்லாரும் கற்பனை பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இதெல்லாம் பாலசுப்ரமணியர் தன்னோட அந்த ஹிந்து மெசேஜில் எழுதின தலையங்கத்திலேருந்து எடுக்கப்பட்டது. அவர் சொல்றார், இது போல ஒரு வரவேற்ப இதுக்கு முன்னால எந்த ஒரு வைஸ்ராய்க்கோ ஏன் ராஜாக்களுக்கு கூட நடந்ததா தெரியல அப்படின்னு சொல்றார். இன்னும் வேந்து சொல்றார், இது மாதிரி ஒரு வைபவத்தை கோலாகலத்தை இதுக்கு 2 தலைமுறைக்கு முன்னாலவா இருந்தவாள்லாம் கூட அனுபவிச்சிருக்க மாட்டா, பார்த்திருக்க மாட்டா அப்படின்லாம் ரொம்ப வேந்து எழுதியிருக்கார் வாணி விலாஸ் பிரஸ் பாலசுப்ரமணியர். அப்படி கோலாகலமா இந்த திருவானைக்காவல் தாடங்க பிரதிஷ்டைய முடிச்சுண்டு பெரியவா குழித்தலை, கிருஷ்ணராஜபுரம், மகாதானபுரம், கரூர் வழியால நெரூருக்கு விஜயம் பண்ணினா. நெரூர்ல தான் பிரம்மஜானியான சதாசிவ பிரம்மேந்திராளோட அதிஷ்டானம் இருக்கு. அவ இருந்த இடத்துல பெரிய வில்வ மரம் முளைச்சிருக்கு. அதுதான் அவளோட அதிஷ்டானமா சொல்லப்படுறது. அதுக்கு முன்னால காசியிலேந்து கொண்டு வந்த லிங்கம் பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்டிருக்கு. இந்த நெரூர் சதாசிவ பிரம்மேந்திராள் காஞ்சி காமகோடி பீடத்தில் 57வது பீடாதிபதிகளா இருந்த ஸ்ரீமத் பரமசிவேந்திர சரஸ்வதிகளோட சிஷ்யர் அப்படிங்கிறத முன்னமே பார்த்தோம். இந்த காமகோடி பீடத்து ஆச்சாரியெல்லாம் இந்த நெரூர்ல போய் வழிபடுறது, அவளுக்கு விசேஷமான சலுகைகளோட புதுக்கோட்டை ராஜாக்கள்லாம் ஏற்பாடு பண்ண பெரியவா அங்க போய் வழிபாடு பண்ணினா. அங்க ஏகாந்தமா பிரம்மேந்திராள் சன்னதியில ரொம்ப நேரம் நிஷ்டையில இருந்தா. அங்க பெரியவாளுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இடம். அங்க போய் ஏகாந்தமா நிஷ்டையில இருந்தா. அப்படி நெரூர்லேருந்து குழுமணி அப்படிங்கிற இடத்துல பெரியவா இருந்தா. அந்த குழுமணியில இருக்கிறதே 1923 ஜூன் மாசம் திருச்சி முனிசிபல் சேர்மனா இருந்தார் ஸ்ரீ எஃப்.ஜி. நடேசையர் அப்படிங்கிறவர். அவர் பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்திருந்தார். அப்படி வரத்தே
ஒரு இளைஞரை அழிச்சுன்னு வந்திருந்தார். மலையாள பிராமண இளைஞர். அவரை அழிச்சுட்டு பெரியவாள்கிட்ட வந்தார். அந்த இளைஞருக்கு தன்னோட இந்து மதத்திலேருந்து வேற மதத்துக்கு மாறணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம், ஏதோ அட்ராக்ஷன்ல அவர் மாறணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அவர் என்ன பண்ண, இந்த எஃப்ஜி நடேசையர்கிட்ட கேட்டிருக்கார், சொல்லியிருக்கார். காரணம், இந்த எஃப்ஜி நடேசையரே கிறிஸ்தவ மதத்தில் மாறி இருந்தவர். அவர் அந்த பையனுக்கு அட்வைஸ் பண்ணினார், மதம் மாறக்கூடாது, இருக்கிற தாய் மதத்திலேயே இருக்கணும் அப்படின்லாம் அவருக்கு அட்வைஸ் பண்ணார். இருந்தாலும் அதை விட பெரியவாள்கிட்ட அழிச்சுன்னு பெரியவா அட்வைஸ் பண்ணினா இன்னும் பவர்ஃபுல்லா இருக்கும், உபயோகமா இருக்குமே அப்படிங்கிறதுனால குழுமணிக்கு எஃப்ஜி நடேசையர் இந்த பையனை அழிச்சுன்னு வந்திருந்தார். சுமார் 2 நாள் போல அங்கேயே தங்க சொன்னா பெரியவா. தன்னோட காரியங்கள்லாம் முடிச்சுன்னு பூஜை முதலாம் முடிச்சுண்டு அந்த பையனோட தனிமையில பேசி அந்த பையனை மதம் மாறாதபடி மனம் மாறுபடியுமா பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணினா. எஃப்ஜி நடேசையர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார். அந்த பையன் அப்புறம் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி, நல்ல வேளை என்னோட நல்ல காலம், பெரியவாள்கிட்ட நீங்க அழிச்சுன்னு பெரியவா கிருப்பையில நான் இப்ப அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டேன், எல்லாத்தோட எனக்கு உண்மை தெரியறது, அதோட தத்துவங்கள்லாம் புரியுறது. அதனால நாம நல்ல கதி அடையறதுக்கு ஒரு மதம் மாறி இந்த மதம் அந்த மதம் தான் அப்படின்னு இல்லை, எந்த மதத்துல யாரு எப்படி இருந்தாலும் அந்த மதத்துல உள்ள அபிமானத்தோட நாம இருந்து நாம சித்தசுத்தி அடைஞ்சோம்னா நிச்சயம் சத்கதி அடையலாம் அப்படிங்கறது புரிஞ்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் நன்றியோட போனார். வி.இ. வெங்கட்ரமணி அப்படின்னு ஒரு பக்தர், நல்ல வைதீக குடும்பத்துல பிறந்தவர். அவர் வேலூர்ல ஒரு அந்நிய மதத்து ஸ்கூல்ல படிச்சிருந்தார். அந்த சின்ன வயசுலேருந்தே அந்த ஸ்கூல்ல படிச்சு அப்படி இருந்ததுனால சர்வீஸ் அப்படின்னாலே இந்த மதத்துல தான் முடியும் அப்படிங்கறது அவருக்கு ஒரு மனசுல ஆழமா பசுமரத்தாணி போல பதிஞ்சுது. அதனால அவர் இந்த ஸ்கூல் படிப்பெல்லாம் முடிச்சு காலேஜ் படிப்பு முடிக்கிறதே அவருக்கு என்ன தோணித்து அப்படின்னார், இனிமே நம்ம ஜனங்களுக்கு சர்வீஸ் எல்லாம் பண்ணணும், உலகத்துக்கு நல்ல விதமா உபயோகமா இருக்கணும்னா அந்த அந்நிய மதத்துக்கு மாறணும், அப்படிங்கிற மாறினாதான் முடியும் அப்படிங்கிற தீர்மானத்துல அவர் அப்படி இருந்தார். அதனால அவர் என்ன பண்ணினார், அந்த மதத்துக்கு மாறுறது அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணிவிட்டார். இந்த விஷயம் அவ அப்பா அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சது. அவ துளி கூட எதிர்பார்க்கல. ஏதோ குழந்தை ஹாஸ்டல்ல இருந்து ஒழுங்கா படிச்சு முன்னுக்கு வரணும் அப்படின்னு நினைச்சுன்னு அனுப்பிச்சாக்க கடைசியில இப்படி விபரீதமா ஆயிடுத்தேன், நன்னா படிச்சு புத்திசாலியா ஆயிட்டார், கடைசியில நம்ம கையை விட்டு இவன் போறேங்கிறானே அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தம். எவ்வளவோ அட்வைஸ் பண்ணி பார்த்தா, நம்மளோட குடும்ப பாரம்பரியத்தை பாரு, இதெல்லாம் யோஜனை பண்ணு, நமக்கு இது சரியா வராது, வேண்டாம்னு சொல்லி பார்த்தா. ஆனா அவர் தீவிரமா அப்பா அம்மா சொல்றத கேட்கறதா இல்லை. ஏன்னா அவருக்கு மனசுல ஆழமா பதிஞ்சுட்டதுனால மதம் மாறிவிடுறது அப்படின்னே தீர்மானமா இருந்து அந்த ஒரு நிலைமையில அப்பா அம்மாக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. உடனே அந்த பையன்கிட்ட சொன்னா, நீ ஒன்னே ஒண்ணு பண்ணு, எங்களுக்கு கடைசி ஆசையா அதை வச்சுக்கோ, நீ இது மதம் மாறுறதுக்கு முன்னால காஞ்சிபுரம் போய் பெரியவாளை ஒரு தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்துரும் அப்படின்னு. இவருக்கு அதுலதான் நம்பிக்கை இல்லை, இந்த மதத்து மேலேயே நம்பிக்கை இல்லை. அதுவும் இந்த மதானுஷ்டானங்களை மதாச்சாரங்களை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வலியுறுத்துற பெரியவா மேலேயோ மடத்து மேலேயோ அவருக்கு துளி கூட நம்பிக்கை இல்லை. இருந்தாலும் அப்பா அம்மாவோட ஒரு ஆசையை நிறைவேற்றணும், அவளுக்கு மனசு வருத்தப்பட முடியுமா, நாம ஏதோ காரியம் பண்றோம், இருந்தா கூட அதுல ஒரு சின்ன பிரியம் மாதிரி இது இருக்கட்டுமே அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணினார், அப்பா அம்மாவோட வற்புறுத்தலுக்காக பெரியவாள்கிட்ட வந்தார். ஓரமா தான் நிற்கிறார். ஏன்னா இவருக்கு ஒன்றும் பக்தி ஸ்ரத்தையோட வரலையே, இவர் ஏதோ அப்பா அம்மா சொன்னதுக்காக தானே வந்திருக்கார். ஓரமா நின்றுட்டு வேடிக்கை பார்த்து நின்று. அப்படி இவர் வந்த சமயத்துல ஒரே கூட்டம். முன்னால ஒரு வெள்ளைக்கார அம்மா, அந்த அம்மா உட்கார்ந்துன்னு பெரியவாள்கிட்ட பேசின்னு இருக்கா. அந்த டாபிக் என்ன இருந்தது அப்படின்னா, அந்த அம்மா மேல்நாட்டை சேர்ந்தவோ, நமது இந்திய கலாச்சாரத்தையும் இந்து மதத்து மேலேயும் பரிச்சயம் ஏற்பட்டு அதுல ஒரு பிரமிப்பு ஆசை இந்து மதத்துக்கு மாறணும் அப்படின்னு அந்த அம்மா ஆசைப்பட்டு இதை எப்படி மாறுறது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட அட்வைஸ் கேட்கறதுக்காக வந்திருக்கா. இதை பெரியவாள்கிட்ட கேட்டிருக்கா. இந்த அம்மா கேட்ட இந்த கேள்விக்கு பெரியவா பதில் சொல்லிட்டு இருக்கா. கூட ஒருத்தர் வச்சுருப்பா மீடியேட்டர், அவ மூலியமா தான் பதில் சொல்லுவா. பெரியவா சொல்றா, அவள்கிட்ட சொல்லு, எல்லா மதமும் அன்பா இருக்கிறத தான் போதிக்கிறது, எல்லா மதமும் சேவையைத்தான் போதிக்கிறது. அதாவது எல்லா மதத்திலையும் ஞானத்தை அடையணும், கடவுளை அடையணும் அப்படிங்கிறது தான் லட்சியமா இருக்கு. அதனால இந்த அடையறதுக்கு நாம ஞானத்தை அடையறதுக்கோ சேவை பண்றதுக்கோ மோட்சத்தை அடையறதுக்கோ மதமோ எதுவும் தடையா இல்லை, அதை எங்க இருந்தாலும் அடைஞ்சுடலாம். ஒன்னே ஒண்ணு நாம தீர்மானமா வச்சுக்கணும். இங்கேருந்து பார்த்தா பெரியவா அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லுவா.
அந்த பிரிட்ஜில் பார்த்தேன்னா, பாலத்தில் பார்த்தேன்னா, இந்த நேப்பியர் பாலம் அப்படின்னு இங்கே மெட்ராஸில் இருக்கு. அதில் பார்த்தேன்னா ஆர்ச்சா வளவா இருக்கும் அந்த சைடில். அதுல ஒரு வளவுக்கு அடியில நின்றுட்டு கடைசியில இருக்கிற வளவை பார்த்தா நாம நிக்கிற வளவு ரொம்ப பெருசா இருக்கிறாப்புல இருக்கும், அந்த வளவு சின்னதா இருக்கிறாப்புல இருக்கும். எவ்வளவு தூரக்க போறதோ அது சின்னதா தெரியறாப்புல இருக்கும், நாம பக்கத்துல இருக்கிறது தான் பெருசா இருக்கிறாப்புல இருக்கும். இத மாதிரிதான் எல்லாருக்குமே நாம எந்த மதத்துல, எந்த ஜாதியில, எந்த குலத்துல, எந்த சம்பிரதாயத்துல பிறந்து வளர்றோமோ அதுதான் நமக்கு பெருசு மாதிரி தெரியறது. இது ஒண்ணும் பெரிய தப்பு இல்லை. நம்மளோடது நமக்கு வசத்தியா தெரிஞ்சா பெருசா தெரிஞ்சா தப்பு இல்லை. ஆனா தப்பு எங்க வந்துருதுன்னு, அந்தண்ட இருக்கிறத, பக்கத்துல இருக்கிறத, தூரம் இருக்கிறத பார்த்து அது ஏதோ சின்னது, அது ஏதோ மட்டம் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு பாவம் வருதே, இதுதான் பெரிய விபரீதம். இது மாதிரி நமக்கு ராகத்வேஷங்கள்லாம் போகணும், விருப்பு வெறுப்பு போறதுக்கு தான் ஒரு மதம், சம்பிரதாயம், கோட்பாடு இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கே வழிய அதுவே நமக்கு ஒரு அபிமானத்தை கொடுக்கும், விருப்பு வெறுப்பை கொடுக்கும்னா அதை விட விபரீதம் வேற ஒண்ணும் இல்லை. நாம இப்ப குளிக்க போறோம் அப்படின்னா தண்ணியை எடுத்து விட்டுண்டா நம்ம உடம்புல இருக்கிற அழுக்கும் போகணுமே வழிய அந்த தண்ணியை விட்டுனோம்னா அதனால இன்னும் அழுக்கு ஜாஸ்தி ஆகும்னாக்க அப்புறம் தண்ணியை விட்டு குளிக்கிறதோட பர்பஸே உபயோகம் இல்லாத போயிடுறது. அத மாதிரிதான் நாமளும் மதத்துல எப்படி இருக்கணும், மதானுஷ்டானங்கள் எப்படி இருக்கணும், அபிமானம் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது பெரியவா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வலியுறுத்திருக்கா. நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்யோன்யமா உறவாடி இருக்கா. அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, யார்கிட்டையும் தன்னோட மதத்தையோ தன்னோட சித்தாந்தத்தையோ தன்னோட கொள்கையோ ஒரு நாள் கூட பெரியவா திணிச்சதே கிடையாது. இன்னும் சொல்ல போனா வரவாழலாம் அவாளுக்கு பிறப்பால என்ன மதம் வந்திருக்கோ, ஜாதி வந்திருக்கோ, சம்பிரதாயம் வந்திருக்கோ அதுல நம்பிக்கையோட நாம அனுஷ்டானம் பண்ணணுங்கிறதான் பெரியவாளோட முக்கியமான உபதேசம். அதனாலதான் எல்லாருக்கும் பெரியவாள்கிட்ட ஃப்ரீயா வர முடிஞ்சது. ஏன்னா ஒரு பயம் இல்லை, இவர்கிட்ட போனா தானே மாத்தி விடுறோம், அத்த பண்டுறோங்கிற ஒரு சந்தேகமே கிடையாது, பயமே கிடையாது. நாமளாவே இருக்கிறதுக்கு தான் இவர் உதவியாயிருப்பார், அதைத்தான் இவர் வலியுறுத்துவார் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். அதனால்தான் எல்லாருமே பெரியவாள்கிட்ட அவ்வளவு பிரியமா வந்தா. இதுதான் பிரம்மஞானிகளோட லட்சணம். பிரம்மஞானிகள் எப்படி இருப்பா அப்படின்னா இப்படிதான் இருப்பா. ஏன்னா அவளுக்குன்னு ஒரு தனியா ஒரு மனசுன்னு ஒண்ணு கிடையாது, அதுல ஒரு அபிப்பிராயம்னு ஒண்ணு கிடையாது, அதுல விருப்பு வெறுப்புங்கிறது கிடையாது. பெரியவாளுக்கு மனசு கிடையாது, அதுல ஒரு அபிப்பிராயம் கிடையாது, ராகத்வேஷம் கிடையாது. அப்படி மனசுன்னு ஒண்ணு இருந்துடுத்துனாதான் மீது எல்லா தோஷமுமே வரும். வெறுப்போ பிடிச்சது பிடிக்காது, வேண்டியது வேண்டாதது இதெல்லாம் எப்ப வரும்னார், மனசுங்கிறது ஒண்ணு உள்ளுக்குள்ள பூந்துடுத்துனாதான், அது இருந்தால்தான். பெரியவா யாத்திரையில இருக்கிறதே இங்க சான்ஸ்கிரிட் காலேஜில் மயிலாப்பூர்ல இருந்தா. அப்போ ஒரு அம்மா, அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு புத்திரசோகம், ஒரே புள்ள, அந்த புள்ள அகால மரணம் அடைஞ்சுட்டான், ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல போயிட்டான். இது ஒரு பெத்த தாயாருக்கு எப்படி இருக்கும்? அப்படி ஒரு மனசு தவிச்சா, வருத்தப்பட்டா. எங்க போய் சொல்லி இந்த துக்கத்தை எப்படி ஆத்திக்கிறதுன்னு தெரியல. பெரியவாள்கிட்ட வந்தா, ஒரே புகலிடமா பெரியவாள்கிட்ட வந்து அழுது தீத்தா. பெரியவாளும் பேசாத கேட்டுண்டா. அந்த அம்மாக்கு இன்னொரு பயம் வந்துடுத்து. என்னன்னா, இப்படி துர்மரணம் அடைஞ்சாக்க அது ஆவியாலையும் பேயாலையும் அப்படி பண்ணும் இப்படி பண்ணும் அப்படின்லாம் எல்லாம் பல பேர் பல விதமா சொல்றா இல்லையா. இதெல்லாம் கேட்டோன்னு அந்த அம்மாக்கு பயம் வந்துடுத்து. குழந்தை போனதோட இல்லாத அந்த துக்கத்தை விட பெருசா அது போய் இப்படி எல்லாம் அலையும்னு சொல்றாளே, எல்லாரும் பயமுறுத்துறாளே, இதுக்கு என்ன பரிகாரம் பண்றது, பூஜை பண்றதா, யாகம் பண்றதா, ஹோமம் பண்றதா, ஜபம் பண்றதா, தபம் பண்றதா, எப்படி பண்ணினா அது அந்த ஆத்மா சாந்தி அடையும்? அப்படி நாம பண்ணினாலும் அதனால ஆத்மா சாந்தி அடைஞ்சுடுத்தான் நமக்கு எப்படி தெரியும்? இப்படி எல்லாம் அந்த அம்மாக்கு கவலைப்பட்டுன்னு பெரியவாள்கிட்ட வந்து பிரார்த்தனை பண்ணி கேட்டா. எல்லாரும் இப்படி எல்லாம் பயமுறுத்துறா, என்னன்னு தெரியல, அதனால பெரியவாதான் அனுகிரகம்னா அவ என்ன சொல்றாளோ அதை நம்புறேன், அந்த குழந்தை ஆத்மா அலையாத சாந்தி அடையறதுக்கு என்ன சொன்னாலும் சரி, என்னோட சொத்து பத்தெல்லாம் வித்து நான் அதுக்கு என்ன பரிகாரம் பண்ணணுமோ, எத்தனை செலவாகுமோ பண்றதுக்கு காத்துன்னு இருக்கேன், பெரியவா வாக்கால சொல்லணும், அப்பதான் எனக்கு நம்பிக்கையா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அழுதான்னா அப்படி ஒரு அழுதா. புத்திர சோகத்துல இருக்கவாளுக்கு, ஒரு தாயாருக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியாதா? அப்படி அழறதே ஒரு ஆச்சரியம். என்ன நடந்தது அப்படின்னு, எய்தாப்புல உட்காண்ட பெரியவா கண்லேருந்து தாரையா தண்ணி கொட்டித்து. அந்த அம்மா குனிஞ்சு இப்படி நமஸ்காரம் பண்ணுவா, அழுதுன்னு இருக்கா. அப்படி எல்லாத்தையும் ஒரு வழியா அவளுக்கு மேல இனிமே அழ முடியாதுன்னு களைச்சு போனாப்புல நிமிந்து பார்த்தா பெரியவா கண்லேருந்து தாரையா வழிஞ்சுட்டு இருக்கு. இதை பார்த்தா அந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா போயிடுது. இந்த விஷயத்தெல்லாம் சொன்னோன்னே பெரியவா சொன்னா, இங்க பாரு, நீ ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், ஊர்ல கிராமத்துல உனக்கு வயல் இருக்கோ இல்லையோ, நிலபுலம் இருக்கு, அதுல இந்த பாட்டாளிகள்லாம் எல்லாரும் கார்த்தாலேருந்து சாயந்தரம் மட்டும் வேலை செய்யறா, வெயில்ல கடுமையா உழைக்கிறா.
நீ என்ன பண்ணு, அவ அத்தனை பேருக்கும் தாக சாந்திக்கு நிறைய நீர்மோர் கரைச்சி வச்சுன்னு தினமும் விநியோகம் பண்றதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணு. அந்த ஏழை ஜனங்களுக்கு, பாட்டாளி மக்களுக்கு அவ பண்ற இந்த சரீர உழைப்புக்கு, தாக சாந்திக்கு நீ நீர்மோர் கொடு. இதுவே போரும் உன் பிள்ளையோட ஆத்மா சாந்தி அடைய, அது அலையாத இருக்கிறதுக்கு அப்படின்னு. இதை கேட்டா நமக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. ஒரு துர்மரணம் அடைஞ்ச ஆத்மா என்னமோ சாஸ்திரத்துல பார்த்தா, அதை பார்த்தா, ஒரு உலகத்துல பார்த்தா என்னமோ அப்படியாலையும் இப்படியாலையும் இத்த பண்ணணும் அத்தை பண்ணணும் அப்படின்லாம் சொல்றா. ஆனா பெரியவா என்ன சிம்பிளா முடிச்சுட்டா, ஒரு ஆத்மா சாந்தி அடையிறதுக்கு ஏழைகளுக்கு, பாட்டாளி மக்களுக்கு தண்ணி கொடுத்தா போரும், நீர்மோர் கொடுத்தா போரும், தண்ணீர் பந்தல் வச்சாலே போரும், ஆத்மா சாந்தி அடைஞ்சிடும் அப்படின்னா, அதான் பெரியவா யாராருக்கு எப்படி பிரிஸ்கிரைப் பண்ணலாமோ அவளுக்கு என்ன சக்தியோ அதுக்கு ஏத்தாப்புல தான் சொல்லுவா. இது சொன்னா அந்த அம்மாக்கு பரம சந்தோஷம். எப்படி சந்தோஷம் அப்படின்னு, என்னமோ இந்த பெரியவா இந்த பரிகாரத்தை சொன்னோடனேயே தன்னோட பிள்ளையோட ஆத்மா சாந்தி அடைஞ்சு ஏதோ மோட்சத்துக்கு போயிட்டாப்புல ஒரு பாவம். நமக்கு மனோபாவம்னா முக்கியம். எதையுமே ஒண்ணு பண்றோம் சாஸ்திரத்தை நம்பி, இனிமே குருவாக்கியத்தை நம்பி ஒண்ணு பண்றோம் அப்படின்னாலே நமக்கு அந்த மனோபாவம் தானே அங்க முக்கியம். இது பண்ணினா பலன் உண்டு அப்படிங்கிற ஒரு மனோபாவம் இருக்கிறதுனால தானே அதுல ஈடுபடுறோம். இந்த அம்மாக்கு அப்படி ஒரு சந்தோஷம் இருந்தது. இப்படி சந்தோஷம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் என்ன ஒரு வருத்தம் வந்துருச்சுன்னா, நாம தான் குழந்தை போயிடுத்துன்னு பெரியவாள்கிட்ட அழுதது எப்படி இருக்குன்னா, பெரியவாளும் அழ வச்சுட்டோமோன்னு. பெரியவாகள்லையும் தண்ணி கொட்டினத்தை பார்த்தோன்னு இந்த பிள்ளைக்காக பெரியவாளும் அழறாளாக்கும்னு அவன் நினைச்சுனுட்டா. அதனால என்ன பண்ணினா, நான் என்னோட கஷ்டத்தெல்லாம் சொல்லி பெரியவா மனசு வருத்தப்பட முடியுமா பண்ணிவிட்டேன், பெரியவாளை கஷ்டப்படுத்திட்டேன், மன்னிச்சுக்கணும் மன்னிச்சுக்கணும்னு திருப்பி நமஸ்காரம் பண்ணினா. உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டே சொல்றா, இப்போ புள்ள போயிட்டான்னு இத்தனை நேரம் வருத்தப்பட்டிருந்த, இப்ப இனிமே பெரியவாளை கஷ்டப்பட்டுட்டோமோன்னு வருத்தப்படுறதுக்கு ஆரம்பிச்சிடாத. உன்னை விட்டுட்டு புதுசா இன்னொன்னு பிடிக்காத. உடனே ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கோ, உன் பெரியவாளுக்கு மனசும் கிடையாது, அல்ல வருத்தமும் கிடையாது, போயிட்டு வா நிம்மதியா அப்படின்னு. இப்படி எல்லாம் பெரியவா ஓப்பனாலாம் சொல்லிவிட மாட்டா. தன்னை அறியாத சில சந்தர்ப்பங்கள்ல இதெல்லாமும் வழியில வந்துடும். அப்ப சொன்ன வார்த்தை, உன் பெரியவாளுக்கு மனசும் கிடையாது, அதுல வருத்தமும் கிடையாது. மனசுன்னு ஒண்ணு இருந்தானா அதுல வருத்தம் வரப்போறது, அப்புறம் வருத்தம் வந்தாலே பிடிச்சது வரப்போறது, பிடிக்காது வரப்போறது. இது எதுக்கு சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா, இவா பெரியவா அந்த வெங்கட்ரமணி அப்படிங்கிறவர் மதம் மாறணும்னு நினைச்சுன்னு இங்க மடத்துக்கு வரத்தே இந்த வெள்ளக்கார அம்மாட்ட பெரியவா இப்படி உபதேசம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அதனால நம்ம மதத்துல, நாம எந்த மதத்துல பிறந்தமோ, எந்த சம்பிரதாயத்துல பிறந்தமோ அதுல நம்பிக்கையோட இருக்கணும். அவ்வளவுதான். ஏன்னா நாம பிறந்த மதத்திலேயே சம்பிரதாயத்திலேயே நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை இல்லைன்னா அப்புறம் வெளியில போறதுல எங்க நமக்கு நம்பிக்கை வரப்போறது? அதுல பார்த்தேன்னா தெய்வத்தின் குரல் எடுத்து பார்த்தேன்னா இதை பத்தி ரொம்ப டீட்டெயில்டா பேசியிருக்கா. இப்படி நாம மதம் மாறத்தை என்ன பண்றோம்னு, நாம பிறந்து வளர்ந்த மதத்தையும் மட்டம் தொட்டிடுறோம், போற இடத்தையும் மட்டம் தொட்டுறோம். காரணம் என்னன்னு, எப்போ இங்கேருந்து நம்ம மனசு மாறி இன்னொன்னுக்கு போச்சோ அதுலேருந்து அதை விட இன்னொன்னு பார்த்தா மாறாதுங்கிறதுக்கு என்ன உத்தரவாதம்? இப்படியே ஒண்ணு மாத்தி மாறிண்டே இருந்தோம்னா என்னைக்கு எங்க நிக்க போறது? கடைசியில ஒன்னும் காப்பாத்தது எல்லாம் கை விட்டுடும். அதுக்காக தான் பெரியவா திருப்பி திருப்பி இப்படி சொன்னது. இது அந்த வெள்ளக்கார அம்மாக்கு டீட்டெயில்டா பண்ணிட்டு, அதனால நீ உன் மதத்திலேயே இருக்கலாம், இருந்து என்னென்ன பண்ணணும்னு ஆசை பண்றியோ அப்படியே பண்ணி, இதுக்காக ஒரு மதம் மாறணுங்கிற அவசியம் இல்லை அப்படின்னு அவளுக்கு உபதேசம் பண்ண. அந்த அம்மா ரொம்ப தெளிஞ்சேன் அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு உடனே என்ன பண்ணினா, தன்னோட தாய் மதத்துக்கே அவ இருந்து அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் அன்பு ஒழுக இருந்து அவ சேவை பண்ணினா அப்படின்னு தெரிய வருது. இதை கேட்டிருந்தார் இந்த வெங்கட்ரமணி. அப்படியே மனசு மாறித்து நேர வீட்டுக்கு வந்தார். அப்பா அம்மாக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு, ரொம்ப நல்ல காரியம் நடந்தது இன்னைக்கு, பெரியவாள்கிட்ட போனது எனக்கு கண்ணை திறந்துடுத்து, தெளிஞ்சுட்டேன். அதனால இனிமே உங்க குழந்தையா உங்களோடைய வீட்டில் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் தன்னோட வீட்டிலேயே இருந்தார், தன்னோட தாய் மதத்திலேயே இருந்தார். அப்படின்னா இதுதான் மகான்களோட ஞானிகளோட தரிசனம் மாத்திரமே போரும். என்ன ஞானின்னா எப்படி, குருன்னா எப்படின்னு அதான் திருமூலேஸ்வரர் தெளிவு குருவின் திருமேனி காண்டல். இந்த வெங்கட்ரமணி பெரியவாள்கிட்ட எதுவும் சொல்லல பேசல, பெரியவாளும் அவர்கிட்ட பேசல சொல்லல, ஒன்னும் பண்ணல. பெரியவாளை போய் பார்த்த மாத்திரம்தான், மடத்துல போய் பெரியவாளை தரிசனம் மாத்திரம் என்ன ஆயிடுத்தினர். இதைத்தான் திருமூலேஸ்வரர் தெளிவு குருவின் திருமேனி காண்டல். அந்த குருவை போய் ரூபத்தை பார்த்தாலே போரும். அங்க மடத்துல தான் போய் பார்க்கணுமா என்ன, வீட்டுல ஒரு போட்டோ வச்சுன்னு பெரியவாளை நித்தியம் ஒரு தூரம் பார்த்தாலே போரும், நமக்கு தெளிவு ஏற்படும். அஜ்ஞானம்ங்கிற இருளை போக்கும் அப்படின்னு தானே சாஸ்திரம்லாம் சொல்றது.
அப்பேற்பட்ட ஞானமயமான மூர்த்தி தான் சாட்சாத் பெரியவா. அவ சந்நிதியில யாருக்கெல்லாம் பெரியவாள்கிட்ட போக முடியும், பெரியவாளை தரிசனம் கிடைக்கும் அப்படின்னர், யாருக்கெல்லாம் நல்ல காலம் பிறக்கிறதோ, யாருக்கெல்லாம் பாக்கியம் இருக்கோ அவளுக்கு தான் கிடைக்கும். பெரியவாச்சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவாச்சரணம். பெரியவாச்சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவாச்சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். சென்னிப்பத்து. தேவதேவன் மெய்ச்சேவகன் தென்பெருந்துறை நாயகன் மூவராலும் அறிவுணா முதலாய ஆனந்தமூர்த்தியான் யாவராயினும் அன்பர் அன்றி அறிவுணா மலர்ச்சோதியான் யாவராயினும் அன்பரன்றி அறிவுணா மலர்ச்சோதியான் தூய மாமலர் சேவடி கண் நம் சென்னி மன்னிச் சுடருமே அட்டமூர்த்தி அழகன் அட்டமூர்த்தி அழகன் இன்னமுதாய ஆனந்த வெள்ளத்தான் அட்டமூர்த்தி அழகன் இன்னமுதாய ஆனந்த வெள்ளத்தான் சிட்டல் மெய் சிவலோகநாயகன் தென்பெரும் கூரை சேவகன் மட்டுவார் குழல் மங்கையாளையோர் பாகம் வைத்த அழகன் தன் வட்ட மாமலர் சேவடி கள் நம் செல்வி மல்னி மலருமே நங்கை மீர் என்னை நோக்குமின் நங்கள் நாதன் நம் பணி கொண்டவன் தெங்கு சோலைகள் சூழ் பெருந்துரை மேய சேவகன் நாயகன் மங்கை மார்கையில் வளையும் கொண்டு மங்கை மார்கையில் வளையும் கொண்டு
எம் உயிரும் கொண்டு எம் பணிகொள்வான் பொங்குமாமலர்ச் சேவடிக்கண் நம் சென்னிமன் பொலியுமே பத்தர் சூழ பராபரன் வாரில் பத்தர் சூழ பராபரன் பாரில் வந்து பார்ப்பான் என சித்தர் சூழ சிவபிரான் சித்தர் சூழ சிவபிரான் தில்லை மூது நடம் செய்வான் எத்தனாகி வந்து இல் புகுந்து எமை ஆளுங்கொண்டு எம் பணிகொள்வான் வைத்த மாமலர் சேவடிக்கள் நம் செல்னி மன்னி மலருமே மாய வாழ்க்கையை மெய்யென்று எண்ணி மதித்திடாவகை நல்கினாள் வேய தோள் உமை பங்கன் எங்கள் திருப்பெருந்துறை மேவினான் காயத்துள்ள ஊர நீ கண்டுகொள் என்று காட்டிய சேயமாமலர் சேவடிக்கள் நம் சென்னி மன்னி திகழுமே சித்தமே புகுந்து எம்மை ஆட்கொண்டு சித்தமே புகுந்து எம்மை ஆட்கொண்டு தீவினை கெடுத்து உய்யலாம் பத்தி தந்து பத்தி தந்து தல் பொற்கழற்கனே பன்மலர் கொய்து சேர்த்தலும் முத்தி தந்து இந்த மூலகுக்கும் அப்புறத்து எம்மை வைத்திடும் அத்தல் மாமலர் சேவடிக்கள் நம் செல்னி மன்னி மலருமே சென்னி மன்னி மலருமே பிறவி என்னும் இக்கடலை நீந்த தன் பேரருள் தந்தருளினான்
அறவை என்று அடியார்கள் தங்கள் அருட்குழாம் புகவிட்டு நல் உறவு செய்து எனை உய்யக் கொண்ட பிராந்தல் உண்மை பெருக்கமாம் திறமை காட்டிய சேவடிக்கள் நம் சென்னி மன்னி திகழுமே புழுவினால் பொதிந்திடு புழுவினால் பொதிந்திடு கூரம்பையில் பொய்தனை ஒழிவித்திடும் எழில்கொள் சோதி எம் ஈசல் எழில்கொள் சோதியம் ஈசல் எம்பிரான் என்னுடைய அப்பல் என்று என்று பொழுத கையினராகி தொழுத கையினராகி தூய் மலர் கண்கள் நீர் மல்கும் தொண்டற்கு தொழுத கையினராகி தூய் மலர் கண்கள் நீர் மல்கும் தொண்டற்கு பழுவிலாமலர் சேவடிகள் நம் செல்லி மல்லி மலருமே வம்பனாய் திரிவேனை வா என்று வல்வினைப் பகை மாய்த்திடும் உம்பரான் உலகு ஊடறுத்து அப்புறத்தனாய் நின்ற எம்பிரான் அன்பரானவர்க்கு அருளி மெய் அடியார்கட்கு இன்பம் தழைத்திடும் செம்பொன் மாமலர் சேவடிக்கண் நம் சென்னி மன்னி திகழுமே முத்தனை முதற்சோதியை முத்தனை முதல் சோதியை முக்கள் அப்பனை முதல் வித்தினை சித்தனை சிவலோகனை சித்தனை சிவலோகனை திருநாமம் பாடி திரிதரும் பத்தர்கள் இங்கே வம்பின் பத்தர்கள் இங்கே வம்மில் நீர் உங்கள் பாசம் தீர பணிமீனோ சித்தமார்தரும் சேவடி
சித்தமாதரும் சேவடி கள்ளம் சென்னி மன்னி திகழுமே சித்தமாதரும் சேவடி கள்ளம் சென்னி மன்னி திகழுமே சித்தமாதரும் சேவடி கண்ணம் சென்னி மன்னி திகழுமே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். கோலவரை குடுமி வந்து குவலயத்து சால அமுதுண்டு தாழ்கடலின் மீதெழுந்து ஞாலம் மிக பரிமேற்கொண்டு நமையாண்டான் சீலம் திகழும் திரு உத்தரகோசமங்கை மாலுக்கு அரியானை வாயார நாம் பாடி பூலித்து அகங்குழைந்து பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். தன் குழந்தாய் சங்கரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரே குரு சந்திரசேகரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே
முக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.